Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefi halkihi seyyidina ve nebina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Meğerimdü, Cenab-ı Allah'ın isminden başlayın. Çeksiz maqtaular jaratkan Allah'a, anın en akırkı paygambari Muhammed paygambarımızga duay salavatlar olgan bolsun. Assalamu alaikum hurmattуу жалпы Cuma namazına gelgen bugünkü Hajjul Masakin kolunda жоқ, balkim jupunu jönököy insandardın acılıkka tete olgan bir ıyık günündögü Allah'tın buyruğun orundatıp başımdı sajda kılıp şu Allah Ta'aladan жақсы tileklerdi tileyin. Dünyam üçün dağı, ahiretim üçün dağı Allah menin eki dünya baktılığına jetkirsin degen жақсы tilek menen gelgen жалпы bizdin bir tuğandar. Urmattуу Cuma namazına gelgen bizdin ağalar, iniler. Жалпыңыздарdı ушул куттуу Allah'tın үйüne hoş gelipsizler demekçiyiz. Muna zımırap gündör dağı ötöt eken. Biz uşul gündörde albatta Şaban ayında turabız. Şaban ayı degen Rajab, Şaban, Ramazan dep 3 aylar bolu eseptelinet. Noşul 3 aylar ıyık aylar bolu eseptelinet. Rajab ayı bütüp Şaban ayı girip Şaban ayının dağı jarımına uturlap gelip kaldık. Bul degendigi inşallah Ramazan'a az kaldı degendigi. Ramazan'dan aldın Peygamberimiz qandayla desеңizdер, Ramazandan aldın, Ramazanға чейин Peygamberimiz orozogo dayardыгы менен, Ramazan ayın күтүүсү менен, анын сахабалары дагы şu Ramazan ayına болгон orozo tutуулар менен, ibadat кылуулар менен, дагы көбүрөөк башка күндөргө салыштырмалуу дагы көбүрөөк ibadat кылып жараткан Аллах Таалага жакындоолор менен Аллахтын ыраазылыгына жетишкен. Ал эми биз бүгүн İnşallah Allah Taala'nın ırazılığına jetiş üçün qanday nerselerdi koldanıp жатабыз, qanday dayarlıklardı kılıp atабыз, har bir Müslümandın can dünyasında жүрөгүндөгү imanından talap eken. Oşonuktan urmattуу Müslüman bir tuğandarыбыз, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytkanda "İza dakhala Şa'ban fatahhiru anfusakum ve ahsinu niyyatakum fihi." Egerde Şaban ayı girgen bolsa, sizler anda fatahhiru anfusakum can dünyöңөрдү тазалagыла. Can dünyönü biz emne menen тазалайбыз desek, Kur'an okuu menen, dua kılуу menen, namaz okuu menen, geçirim suroo menen, jana başka Allah'ты eskerүү menen тазалайт экенбиz. Тазалagыла wa ahsinu niyyatakum fihi, jana ушул Şaban ayında niyetiңерди жакшы кылгыла, түз кылгыла дейт. Бул дагы пайгамбарыбыздын бизге эскертүүсү экен. Же болбосом "Zaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab ve Ramazana." Ramazan menen Rajabtın ortasında Şaban gelgende üçün көп учурда insanlar kapiletте bilbey kalıp ötkörübeygen aylardan biri Şaban ayı bolgonduktan "Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal rabbil alamin." Bu ay jönököy emes. Bu ay siz menen bizdin amalыбыздын Allah'tın aldına götörülüp çıkkan bir ay. "Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun." Men dagı deyt Peygamberimiz, amalımdın, kılgan işlerimdin Allah Taala'ga oroza karmap jatkanda götörülüp çıkışın, Allah'tın aldına sunuluşun men de kaalayмын deyt. Demek kılgan amallarыбыз jön kalbayt eken bul aylarda. Ошондуктан жер жүзүндө момун мусулмандар кандайла эки майрамыбыз болгондой эле göktөгү периштелердин дагы эки чоң майрамы бар экен. Эки чоң майрамы, эки чоң майрам дегенден максат майрам түнү бар экен. Абал түндөр дагы мына алдыбызда буйурса Şaban ayının Nısf-ı Şaban деп айтылган 14-нөн 15-не караган түн. Бул дагы болсо сиз менен бизден 12-нчи мына ушул июндун 12-синен 13-не караган түндө болгон ыйык түндөр экен.
Emnege tete dese, balkim Kadir Tünge jetpestir da, bирок Kadir Tünge tete bolo turgan, Kadir Tünдөй buyursa жақшы соопtor бериле тургандай деңгээлде bir чоң ыйык түн күтүп отурат алдыбызда. Buyursa kийинки жумада мына ошол бейшемби күнү түнүндө болуп калат болуш керек. Жума күнүнө байлаган түндө кечиндеси мына ушул куттуу мечитте Аллахтын үйүндө балким сиз менен биз ушу бараат, тазалануу, арылуу, күнөөлөрдөн арылуу, Лайлатул Магфира кечирим түнү деп аталган ушул түндө бирге болуу ниети менен мына бүгүнтөдөн эскертип атабыз. Бараат түнү деп айтылган периштелердин эки түнү, биринчиси бараат түнү, экинчиси Кадыр түнү, эң чоң майрам күндөрдөн түндөрдөн бири экен. Мына ошол түндөрдү биз эгерде капилетте уктап өткөргөн болсок, же билбестен башка нерсе менен дүйнөлүк нерсе менен алек болуп өткөргөн болсок, көп нерселерден куржалак калып калышы мүмкүн экен. Ансыз деле биздин жашообуз, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, дүнүйө деп келтат. Ушул курсагым тойса экен, балдарымдын курсагы тойса экен, ушул өзүм аман болсом экен, ушул үй куруп алсам экен, машина алып алсам экен, жумушумдан айдалбастан ушу бир жумуштун ээси болуп ушул жумушта өмүрүмдүн акырына чейин турсам экен деген тилектеги инсандар дагы албетте жок эмес коомубузда. Бул керекпи десе, албетте бул деле балким бул дүйнө үчүн керектир да, бирок Алла Тааланын алдында биз ага жакындай турган кандай нерсе менен жакындайбыз десе, жакындатуучу амалдар бар, андан кийин жакындатуучу күндөр бар, жакындатуучу айлар бар, жана жакындатуучу түндөр бар экен. Жакындатуучу айлардан Рамазан айы алдыбызда келе жатат буюрса. Ал эми жакындатуучу күндөрдөн жума күнү Аллахка жакындык кылам деп келип отурасыздар. Ал эми жакындатуучу, Аллахка жакындатуучу амалыбыздын дагы берекелүү болуп көтөрүлүп Аллахтын алдында берекелене турган түндөрүнөн болсо, бул Кадыр түндөр, Бараат түндөрү жана Рагаиб түндөрү өткөндө өткөргөндөй жана башка ошол түндөр ыйык түндөр экен. Ошондуктан Шабан айынын 13-чү түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылды жараткан Алла Таалага. Айтты: "Үммөтүмдүн 3төн бири, үммөтүнүн 3төн бирине шапаат, кепилдикке алуу, шапаат акысы пайгамбардан насип кылынды." Ошондо пайгамбарыбыз 14-чү Шабандын 14-чү түнүндө дагы туруп дуа кылган учурда үммөтүнүн 3төн 2-сине шапаат акысы берилгендиги жөнүндө айтылды. Мына Шабан айынын 15-чи түнүндө туруп пайгамбарыбыз дуа кылган учурда анда ошол 3төн бардык бөлүгү үммөтүнүн бардыгына шапаат, акыйкат болду. Кыяматка барганда Алла Тааланын алдында пайгамбарыбыз биз үчүн дагы өзүнүн ушул пендем үчүн Аллахым кечирим сураймын деп кечирим сурап, ошол пайгамбарыбыздын урматына көптөгөн үммөтүнүн да күнөөлөрү кечирилип бейишке кире тургандай таасири пайгамбарыбызга берилди. Ошон үчүн ошол түн келген учурда, Шабан айынын 15-чи түнү келген учурда жер жүзүнүн бүтүндөй бардык момун мусулманмын деген инсандары туруп дуа кылган болсо бардыгын кечирет экен, бирок кээ бир инсандарга кечирбейт экен. Кимдер десе, ал инсандар мушрикун, инсандардан Алла Тааладан баш тартып, ширк кошуп, шериктик кылып, ыймансыздыктын жолунда жүрүп, жаман жолдо жүргөн инсандарды Алла Таалам кечирбейт. Жана мушахин, жер жүзүндө бузукулук кылган инсандардын ошо түндөгү кылган дуаларын, амалдарын кечирбейт экен, кабыл албайт экен. Демек биз кандай пайгамбардын үммөтүбүз? Биз кандай жаратуучунун, Алла Таалам жаратуучунун пендеси экендигибизди эстен чыгарбашыбыз керек. Мен ушул темадан кийин негизги бүгүнкү жуманын темасына өткүм келет, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Мына азыркы бир аз убакыттын ичинде мен сиздерге Шабан айы жөнүндө маселе кылдык. Бул Шабан айы деген нерсе, Шабан айы Аллахтын бизге берген берекелүү айларынан бир ай экен. Шабан айынын ичинде дагы нисф Шабан, Шабанын 14-нөн 15-ине караган түндөгү ыйык түндөрдөн бири болгон Бараат түнү келе жаткан экен. Мына ушул Бараат түнүн дагы биргеликте кечирим суроо менен элибизге, жерибизге Аллах өз берекесин жаадырсын деген жакшы тилек менен өткөрүүнү насип кылган болсун. Эми Алла Таалам bir ayette aytkандай Bismillahirrahmanirrahim
Ve taavanu alal birri ve taqwa ve la taavanu alal ismi vel udvan. Sizler жақшылыққа жана бири-бириңерди Кудайдан коркуу сезимине, таквалыкка чакыргыла. Силер бири-бириңерди күнөө кылганга же душмандык кылганга чакырбагыла, үндөбөгүлө деген аят бар. Эмнеге бул аят менен баштап атам, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз? Мына башыбыздан көптөгөн арганда окуялар өттү. Аздыр көптүр Аллахка итаат кылып, моюн сунуп, балким сооптуу иштерди кылган болсок, Аллах кабыл кылган болсун. Бирок жалпылаштырып айтып атам. Ар бир инсандын жан дүйнөсүндө өзү билет канчалык деңгээлде күнөө иш кылганын, анан канчалык деңгээлде соо иш кылганын да Алла Таала ошол инсандын ыхластуулугуна, чын дитин коюп Аллах ыраазылыгы үчүн деп кечирим сурагандыгына жана амал, жакшы амалдар, ибадаттарына урматында Алла Таала ошол инсандарды кечирген болсун да, бирок биз эл катарында башыбыздан кандай нерселерди өткөрдүк деген суроо келет. Жыргал жашоону да өткөрдүкпү? Ооба. Жана дагы деле өтүп баратат. Бирок ошону менен биргеликте эле кээ бир учурларда гапилетте калып, балким Алла Тааланын исминен бизге берген буйруктарына моюн сунбастан кээде күнөөкөр боло турган күндөрдү да өткөргөн болушубуз мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Андай боло турган болсо, "Вала таавану алал исми вал удван", силер Алла Тааланынга душмандык кылып, Алла Тааланын алдында күнөөкөр болуп, жана бири-бириңерге бузукулукту жайуу менен Алла Таалана күнөөкөр болбогула деп буйруп атат. Башка bir ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nas, inna halaqnakum min zakarin ve unsa. Ey insanlar, men sizlerdi erkek jana ayal kılıp jarattım. Ve cealnakum şuuban ve qabaila lita'arafu. Jana sizlerdi şuub, el, qabail mında çıkanda uruu kılıp jarattım. Lita'arafu, şart uşul tanışıp bir-biriңер менен мамиле курушуңар үчүн. Tanışıp bir-biriңерге жардам беришиңер үчүн. Башка аятта бекемдегендей эле, хадисте бекемдегендей эле. Inna akramakum indallahi atqakum, sizlerden Allah'ın aldığında en sıylı bolganыңар, bul takva, Kudaydan korkanыңар, en sıylı bolganыңар, bayыңар, en sıylı bolganыңар, bul insan, bul jerdegi makam, mansab eesi bolganыңар debeydi. Takva bolganыңар dedi. Pendenin içinde karası kızılı, martabası jogorу kiçinesi karalbaydı eken. Pendenin içinde sırtkı kelbetine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda "İnnalloha la yanzuru ila suwarikum ve la ila ajsamikum ve la ila amwalikum." Walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qal. Allah Taala sizlerden сүрөтүңөргө, сырткы келбетиңерге, байлыгыңарга карабайт. Allah Taala sizlerden кыла турган амалыңарга жана бир эмеде жүрөгүңөрдө, риваятта жүрөгүңөргө карайт деп айтат. Демек, мына ушул нерседен өңүттөн алган учурда биз пайгамбарыбыздын кээ бирки хадистерине токтолуп кетели, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Бул дагы болсо Анаби Хурайра радиаллаху анху, Allah разы болсун, Абу Хурайра деген сахаба өткөн. Пайгамбарыбыздын жанынан эч ажыраган эмес. Мышыктын атасы деген, кичинекей бир мышыктын атасы деген лакапка ээ болгон ушул сахаба көптөгөн пайгамбарыбыздын хадисин риваят кылган бир сахаба. Бул улуу сахаба бир хадисте риваят кылып, бизге рабаят кылып айтып берет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инналлаха таала ярда лакум саласан ва якраху лакум саласан." Allah Taala sizlerge üç nerseni razı, üç nersege razı olup sizlerden kılgan. Jana üç nerseni jek köret dep aytıptır. Allah razı olgan üç nerse kaysı desengizler, kaysı eken? Fayarda lakum an ta'budu ve la tushriku bihi şey'an. Allah sizlerge razı olgan nersesi ağa baş yiyip ibadet kılıp Allah Taalaga şerik koşpoğunuңarga razı bolat. Karаңыздар. Ağa baş yiyip ibadet kılıp şerik koşpoğunuңarga baş ne razı bolat? Ve an ta'tasimu bihablillahi jami'an. İkincisi Allah Taala'nın civine bekem bolup deydi. Ve an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Hablillah degen Allah'ın civi. Jönököy tüz maninde albaňızlar. Bunun manisi Allah'ın birimdigine, Allah Taala'nın dinine, Allah Taala'nın buyruklarında bekem boluňarga razı bolat deydi. Demek teskeri manisi emne? Allah Taala'nın buyruğuna, Allah Taala'nın bizge buyurgan birimdiginde bir bolbosok, anda da Allah Taala razı bolboyt degendek. Naşol hadis ulandısında وَلَا تَفَرَّقُوا bölünbögüle dedat. Bölünbögüle, bölünüp jarılbagıla. Mına bugün Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkarmasının Hazreti Mufti'nin bütünde Kırgızstan boyunca jalpı meçitlerde dostluk, birimdik, ıntımak boyunca
gep kılgandыгы жөнүндө айткан буйругунун негизинде айтылып келе жаткан эле сөздөр бирок дагы кайталоо болсун. Ат-такrar 1000 марра, 1000 жолу болсо дагы валау 1000 марра ахсан, дагы жакшы болот дейт. Ошон сыңары 3 жек көргөн нерсе эмне экен деп сурасаңыздар, пайгамбарыбызга жек көрүлгөн нерселер, Алла таалам ушундай не деп атат? 3 нерседе разы болбойт, жек көрөт дептир. Ва якраху лакум қила ва қал. Айтты, деди деп айтылган сөздөргө кулак төшө. Ушак айыңдарга кулак төшө. Чагымчы сөздөргө кулак төшө. Негизи жок, эч кандай таянычы жок сөздөргө кулак төшөп, артынан сая түшүп, элдин арасында бузукулук кылуу. Қила ва қал. Айтылды, ушундай дептир, делилиптир, ушундай болуп кетиптир. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыла турган башка ишибиз калбады да, биз ушундай делиниптир, айтылыптыр деп, ушак айыңдарга күнүбүз калдыбы деген суроо келет. Албетте, инсандын напсисинин жанында шайтан жөн отурбайт экен. Мына ушундай сөздөрдү айтылган учурда тез аранын ичинде балким биздин жан дүйнөбүздү эмес, ыйманыбызды эмес, напсибизди ишитип, инсандарга душман кылуу үчүн аракет кылган шайтан ланатуллах алейхи. Сиз менен бизди адамзатка, балким кошунабызга, балким туугандарыбызга, балким бир боордош элдерибизге душман кылууга аракет кылат экен. Кыйла ва кал ва касрату суал. Дагы эмнеге жек көрөт десе, көп пайдасыз, маанисиз суроолорду берип, берип, убакытты өткөргөнүңөрдү жек көрөт дейт. Үчүнчүсү нерсе ва идаатил мал. Жөн эле жерден Алла таалам берген байлыкты, мал мүлктү аякка чачып, бул жакка чачып, маанисиз, пайдасыз иштерге коротуп, каржылаган инсанды Алла таалам жек көрөт экен. Аллах ырыскыны берген болсо, ошол ырыскы менен биргеликте сиз менен бизге жоопкерчиликти да берди. Ар бир берген Алла таалам берген ырыскысына жооп беребиз. Эгерде бир тыйынына да жооп бересиздер. Аллах тарабынан берилген, сиз пешене териңизди агызып ушул тапкан таладан тапкан, дыйканчылык кылып, соодадан тапкан акча тыйыныңыздардын сурак соолун эртең кыяматта бересиздер. Каякка жумшадың, эмне нерсеге жумшадың деген суроолордо. Албетте ошондо биз даяр болушубуз керек. Бүгүн пайгамбарыбыздын айткан хадистеринде жүйөлүү бир себептер бар экендигин терең аңдап түшүнгөн инсандар үчүн чоң бир ибрат, үлгү, сабак ала турган бир нерсе бар. Мен дагы бир хадисти айтайын, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, кулак төшөңүздөр. Ан Са'лаба ал-Хушнiyya Журсум ибн Нашин радиаллаху анху ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан айтылган бир хадисте ушундай баяндады. Инналлаха та'ала фарада фарайда ва ла tudayyi'uha. Аллах сиз менен бизге парз нерселерди буйруду, аны аткарла деп атат. Жоготпогула, жок кылып койбогула, парз экен, эч нерсе болбойт аткарбасак дебегиле. Жоготуп койбогула, таштап койбогула деп атат. Бир чекеге алып койбогула деп атат. Экинчиси, ва хадда худудан ва ла фала ta'taduha. Бир нерселерди чектеди. Мунаны кылба деди, мунаны ичпе деди, муну арам деди, муну тигиндей деди. Ва ла ta'taduha. Ошол чекти ашып өтпөгүлө. Ал коргондо ашып өтпө. Ичине кирсең балким сага зыян нерсе бардыр. Анын уландысында ва харрама ашия фала тантахикуha. Кээ-бир нерселерди ачык айкын эле арам кылды. Арам кылды. Мына ушул арам кылган нерселерин дагы чайнап койбогула. Арам кылган нерселерин дагы бир мааниде аткарып койбогула деп катуу эскертти. Ва саката ан ашия. Кээ-бир нерселерди дагы рахматан лакум, сиз менен бизге мээримин төккөндүгү үчүн, Аллах унуткандыгы үчүн эмес, мээримин төккөндүгү үчүн кээ-бир нерселерди айткан жок. Анда фала табхазу анха, аны изилдеп эле койгула. Кээ-бир нерселер бар. Эмнеге андай, эмнеге мындай дей бербеш керек экен? Шариатта айтылдыбы? Бүттү. Закондо коюлганбы? Бүттү. Акылыңыз алып атат. Анын дагы тереңин чукулап изилдештин кереги жок. Кыла турган иштерди кылышыбыз керек экен. Кээ-бир кемчиликтерди, кээ-бир каталарыбызды жууй турган нерселер бар. Кадам басып бир мечитке барсаңыз, ар бир кадамынчалык деңгээлде дөңгөлөк менен келген машинанын дөңгөлөгүнчөлүк канча баскан болсо ошончолук деңгээлде күнөөлөр кечирилет дейт. Канчалык мечитке Алла ыраазылык үчүн деп алыс жерге басып барсаңыз, ошончолук сооп жазылат дейт. Ошондой эле кээ-бир күнөө каталарыбызды кечириле турган дагы башка өзгөчөлүктөр бар. Ал дагы болсо, сиз менен биздин кылган жакшылык
Амалдарыбыз, бирөөгө салам бергенибиз, кээ-бир садакаларыбыз, кээ-бир инсандарга хайыр, жакшылык иштерди кылгандыгыбыз экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткандай: "Ла юлдагул муъмин мин худжрин марратейни." Ау кама кал, bir musulman bir жыландын ийининен эки жолу чагылбайт dedi. Bir жыландын ийининен эки жолу чагылбайт bir musulman. Bir хата кетирдиңби? Bir башыңа bir bala өттүбү? Bir сыноо өттүбү? Токтот. Экинчиси сага сабак болсун. Экинчисин кайра кайталап эле ошону кайра сүзгүлөй бербе. Ошол ийинге барып кайра колуңду сала бербе. Ошол маселени кайра козгоп чыгып эле кайра ушуну кылбасак болбойт дей бербе. Андан көрөк оңдой турган жолун изде. Андан көрөк жакшы боло турган жолдорун изде. Бүгүн канчалык сиздер сыяктуу жакшы инсандар болгончолук деңгээлде коомчулугубузда сиздерчелик деңгээлде балким санжал бизден дагы балким аздыр көптүр жаман ниеттеги инсандар дагы бар болушу мүмкүн. Biz жаман ниеттүү инсандардын жамандыгынан кээде кутулуш үчүн ал инсандардын ыйманына себепкер болмосок, барып бир насаат айтпасаңыздар, bir ошол инсандарга bir тилиңиздер менен кайтарбасаңыздар, кээде колуңуздар менен кой бир тууганым деп ошол жаман ишинен кайтарып койбосок, кээде жүрөгүбүз менен дагы кайтарып койбосок, анда биздин ыйманыбыздын аламат белгилери калбай калат экен. Келиңиздер, эң пассивдүү инсан болбойлу, койчу деп көңүл кош болгон инсан болбойлу, башыбызга жалпы бир азап келбесин. Азап жалпы азап качан келет десе, бир аалым айтыптыр. Пайгамбарыбыздын үммөтүнө жалпылаштырылган бир азап келет дептир. Ал азап, эң чоң азап бири-бирибиз менен душман болуу дептир. Эң чоң азап ушул экен. Илгеркилерге жер менен жексен кылчу экен. Жерди оңкоруп койчу экен. Мурдагы пайгамбарлардын үммөттөрүнө. Биздин пайгамбарыбыздын мусулман бир туугандарыбыздын бири-бирибиз менен жалпы келген азап нересе бири-бирибиз менен ыркыбыз келишпегендигинде экен. Андан кийин нересе экинчи андан жеңилирээк бир эмеси Алла Тааланын табигый нечканда жоолорун бизге жиберип коет экен. Сел, кургакчылык, жер титирөө жана башка нерселердин бардыгы бир эскертүүчү нерселер экен. Акылыбызга келе турган нерселер экен. Ошондон Ан Абдулла ибн Амр ибн Ас, Амр ибн Асын улу Абдуллах деген сахабадан риваят кылган бир хадисте, анна ражулан саала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбызга бир киши келип сурады дейт. Я Расулуллах, эй Аллах элчиси, айыл ислам хайрун. Ислам дегендин ичиндеги кайсы нерсе жакшы деди. Кызыктыр сиздерге дагы. Кайсы нерсе жакшы исламда? Кандай нерсе жакшы исламда деди. Деген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала тут'имут таам." Кээ-бир инсандарга тамак жедиришиң деди. Бейбечараларга тамак жедирүү. Мына Рамазан айы келди, жакшы бир дасторконду жайып, ифтар ниетинде мечитте болобу, сыртта болобу, башка үйүңүздө болобу, дасторконуңузду жайып, канчалаган көптөгөн инсандар келсин, ошол 2 чөмүч сууну көбүрөөк кошсок, 2, 3, 4 инсан көбүрөөк келип калса, ошолор дуа берсе экен, ошолор ыраазы болсо экен деген жакшы тилек менен дасторконубузду момун мусулман меймандарга, орозо кармагандарга, мейли кармабагандарга болсо деле эшигибизди ачкандыгыбыз чоң соо экен деген билгиңиздер келсе мына хадис далил экен. Tut'imut ta'am, bирөөлөрдү жедирип ичирүү. Сөзсүз эле бейбечараларды жедирип ичирүү эмес. Кээде жүрөгү ыйманга суусап аткан бир туугандарды дагы барып, бир тамак алып берип, ошонун аркасынан Алла Тааланын улуулугун, пайгамбарыбыздын пайгамбар экенин түшүндүрүп кетип, анын ыйманына себепкер болсоңуздар дагы, бул чоң бир эмгек экен, чоң бир соо иш экендигин эстен чыгарбайлы. Анын жанында нерсе ва тaqra'us salam, бири-бириңерге салам айтуу, тынчтык каалоо, аманчылык каалоо деди. Эң чоң сооп иштерде исламдагы эң караңыздар, намаз дептир, орозо дептир, зекет дептир, ажылык дептир. Курсагын тойгоз, салам берди дат. Ала мен арифта ва мен лам ta'rif. Тааныганыңа, тааныбаганыңа деп дейт. Ошон үчүн бир хикаяны айтып сөзүмдү жыйынтыктайын. Дүйнөдө жап-жашыл бир арал бар экен. Ошол аралда бир өгүз бар экен. Күндө ошол арал жашылдыгы ушунчалык көздүн жоосун алат экен. Күндө жанагы өгүз эртең менен туруп, жанагы оттон, чөптөрдөн жейт экен, кечке чейин өлө иш семире деген дагы, бирок кечиндеси жаткандан кийин эртең эмне болот десең деп кыжылат болуп чыгат экен. Эртең эмне болот эми десең, эртең кантип чөп табам, кандай болор экен, курсагым тойбой калабы экен деп кыжылатчылык менен ойлонуп отуруп, дарттанып отуруп, эртең менен чейин да арыктап кетет экен, момундай болуп. Эртең менен туруп кайра чөп жеп баштайт экен, ачка калбайын деп. Кечке жейт экен дагы, кечинде жатканда дагы ошол ой басат экен дагы, гам басып туруп, жанагы өгүз дагы арыктайт экен. Ошентип жылдар өтүптүр. Жылдар өтөт дейт.
мынча жыл болса дагы дептир. Мен жеп атам, мына жашыл чөп түгөнбөй атат. Неге мындай болду экен? Менин коркуп аткан сезимим не болду экен деп бир жолда ойлонуп койбоптур. Ал өгүз эле. Мына ушул хикаядагыдай мисал келтире турган болсок, ал арал, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Окуядагы арал бул биздин дүнүйө. Жанагы өгүз деп айтып аткан нерсе салыштырмалуу биздин нафсыбыз. Инна нафса лаамаратун бису, жамандыкты гана каалайт, жакшылыкты каалабайт. Жесем, алсам, меники болсо, меники, медирик деп аткан нерсе. Нафс дүнүйө, нан, жей турган нерсенин коркуусу менен эртең кантип жашайм деп, эртеңкисин ойлоп атып, өткөнүн унутуп, күнүндө кыла турган бүгүнкү нерсесин аткара албай калган бир бушайман болгон инсандын абалын сүрөттөлүп атат. Эми биз, урматтуу мусулман бир туугандар, андайлардан болбойлу. Биз эртеңки күнүбүздөн үмүт менен, иншаллах деп жараткандын үмүтүнөн үмүт үзүлбөстөн, жараткандын мээриминен, ырыскысын берешендигинен жашайбыз, өткөндөн ибрат үлгү сабак алабыз, ал эми учурдагы күнүбүздүн акысын берип жашайбыз. Ошондон нафста 3 түймө бар. Бул 3 түймө деп аткан нерсем, биринчиси ошол түймөлөрдү биз жок кылбасак, чечип салбасак, бүгүн биз ошол нафсыбыздын алдында эзилип калгыдайбыз. Биринчиси макталуу сүйүүсү. Инсанда, ар бир инсанда болгондой макталып койсо, мени бирөө мактап койсо экен, дагы бир аз макталсам экен деген арзу сезим бар экен. Ушу макталуу сезими бар го, инсанды нафсысын ушунчалык деңгээлде эзет экен, алдынан чыга албай калат экенбиз. Ошол сезим сынга алынуудан коркот экен. Бирөө мени сындабаса экен, бирөө мени жамандабаса экен деп отуруп, бирөө жамандап койсо душмандык кылат экен. Экинчи чоң бир түймө дүйнөдөн жоготуп коюу коркунучу. Ушул түймө, ушул топчу. Дүйнөнү жоготуп коем. Иштен кетсем дүйнөм кетет, жоголуп кетет. Мына жерден бүтүп калсам, үйүм жыгылса бүттү, менин дүйнөм жыгылды деген сезимге кирип, үмүтүн үзүп, адам өзүн таштап койгондугу. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, келиңиздер, мындай каталарды кылбайлы. Напсыбызга мындай нерсе бербейли. Үчүнчү нерсе, инсандардын колундагы нерселерге өзгөчө көңүл бөлүп кызыгуу. Өзүнүн колундагы нерсеге эмес, адамдардын колундагы нерсеге кызыгуу. Неге паланчанын үйү мындай 2 этаждагы, меники андай эмес? Неге паланчаныкы минген машинеси чоң машинеде, меники андай мине албай атам? Анын эмне өзгөчөлүгү бар да меники мындай эмен бар деп, кээде Алла Таалага наразы болуп, ал эмес бара барса, жада калса бара инсанга душмандык кылып баштагандыгы. Мына ушул сезимдер сиз менен бизди жок кылып олтурат экен. Мен айтаар нерсем, урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, мына ушул берекелүү айларда турат экенбиз. Мына Шабан айынын берекеси пайгамбарыбыз жарымын орозо менен өткөрүп, жарымын орозо эмес катарында өткөргөн экен. Сахабалар ойлоп калчу экен, бул ай пайгамбарыбыз бүтүндөй бир айды орозо менен өткөргөндөй болду деп. Мына келиңиздер орозо менен өткөрөйлү, күндүзүн. Түндөрүн болсо ибадат менен өткөрөйлү. Мына ушул жума күндөрү сиз менен бизге чоң бир берилген бир ганимет. Чоң бир бериле турган жакшы бир сооп таба тургандай бир жакшы бир күн, учур, саат. Мына ушул учурларда кылынган дуалар кабыл болуп калса, иншаллах, пайгамбар хадисте айткандай, бир учур бар, бир ушул жердеги жумадагы бир учур бар. Ошол учурга келип, ким дал келип дуасы кабыл болуп калса, иншаллах Алла Таала анын дуасын эч кандай шек күмөнсүз кабыл кылат дейт. Дүнүйө сурайсызбы, ахирет сурайсызбы, Аллах кабыл кылат экен. Бирок кайсы учур экендиги жөнүндө талаш тартыш. Келиңиздер ошол учурубуз жума учурунда болсун. Келиңиздер ушул жума күндөрдөгү биздин кадамдарыбызга Алла Тааланын сооптор жазуу менен биргеликте сиз өзүңүз эле келбестен жумага, балки момун мусулман бир туугандарыңыздарды, коло кошунаңыздарды, бир туугандарыңыздарды жана башка инсандарга себепкер болуу максатында аларды да койготуп, бир тууганым, кел көчөдө жөн отургандан көрөк барып, бир аз болсо дагы, жарым саат болсо дагы ыйманыбызды тазалап келели дей тургандай, сахабалардай деңгээлде сезимдерибиз болсун. Аллах сиз менен бизди өз мээримине бөлөгөн болсун. Мына ушул күнүбүздү, жума күнүбүздү берекелүү кылган болсун. Мен ушуну айтуу менен биргеликте мына тарыхыбызда кандай жаман окуялар болобу, жакшы окуялар болобу үлгү ала турган инсандарданбыз. Жаман окуя болгон болсо, өткөндөргө салават, алдыда аны кайталабашканга эмне колуман келген нерсени аткарайын деп ынтымакта бир туугандык сезим менен жашайлы. Фитначылардын, азгырыкчы инсандардын азгырып аткан азгырыгынан кулагыбызды төшөп,
аларга дагы моюн сунуп, эртең алардын куралы болуп калбайлы. Мен бул жерде куттуу ушул курсиде, мечитте айтып аткан нерсемде максаттагы биз айта турган нерсебиз мусулман бир туугандарды бир туугандыкка чакырабыз. Кыргызы, өзбеги, тажиги, орусу Алла Тааланын пендеси. Адам алейхиссаламдын урпактары, пайгамбарыбыздын үммөтү, мекенибиз бир, жаратканыбыз бир, китебибиз бир, тилибиз бир, жана канчалаган нерселерибиз да бир экен. Анча-мынча напсинин, шайтандын азгырыктары биз азгырбаш керек. Алла Таалам, амин. Биздин бүгүнкү жума күнүндө кылган жума маселебизди кабыл кылган болсун. Соопторундагы өткөндөрүбүзгө, ал эми бул жашоодо болгон биздин бир туугандарыбызга дагы келген кадамдарыңыздарга сооптор жазган болсун. Мамлекетибизге, эл журтубузга Алла Таалам бейпил жашоону насип кылган болсун. Асман жерден келген балай кырсыктардан, ар кандай апаттардан, жаман нерселерден Алла Таалам өзү оолак кылып алыс кылган болсун. Ушул жүрөгүбүздө Алла Таалага болгон ыйманыбыз терең болсун. Пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүз күч болсун. Жана биздин кылган дуаларыбызды Алла Таалам кабыл кылган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика архамар рахимин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.